हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। PL2 शिफ्ट 3 का जोड़ा पंजाबी भाषा वाला पेपर है किहड़ा विद्यार्थियों, PL2 शिफ्ट 3 दे विच जिहड़ा होया सीगा। लो जी शिफ्ट 3 की गल करते हैं तो ये सब तो पहला आपां पंजाबी भाषा 1 लैंगुएज 1 की गल करांगे। सब तो पहला हाँ जी कलर थोड़ा जिहा वधिया जिहा लै ला, फिर तुहाडे नाल दो दो हत्थ कर दांगा। हाँ जी ठीक है। प्रश्न तुहानूं पता ही है, सारिਆਂ वास्ते जरूरी है, चाहे तुसीं पंजाबी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पंजाबी 2nd ग्रेड, पंजाबी लैक्चरर, सारे स्टूडेंट वास्ते गल्लां नूं समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन जिहड़े एग्जामिनर दे एवें नहीं पाए होंदे गे, सोच समझ के पाए होंदे आ। जिहड़े 4 ऑप्शन 3 गलत होंदे आ, जिहड़े वो भी सोच समझ के पाए होंदे आ। सिखण की प्रक्रिया का सब तो प्रभावशाली कारक किहड़ा है जी? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। सो ये तुहानूं पता ही है भी सिखण प्रक्रिया का जिहड़ा सब तो प्रभावशाली कारक है जिहड़ा वो साडा हैगा बेटा जी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, सिद्धांत पढ़े हुए तुसीं। अगले प्रश्न नूं थोड़ा जिहा समझो। अगला प्रश्न कहंदा भी लिखण कला सिखाउण लई एक शब्द लिखवा के फिर उसे शब्द के अखर अगे पिछे करके नवें शब्द बना के लिखाउण की विधि किहड़ी है जी? तो ये तुहानूं पता है, आ सारियां जिहड़ियां विधियां लिख रखियां सारियां ये लिखण कौशल दीयां विधियां, प्रस्तापन विधि, वर्णमाला विधि, अखर समूह विधि ते वाक विधि। विद्यार्थी नूं जदों लिखना सिखाउणा होवे, इहदे विच प्रश्न की भाषा समझो भी एक शब्द लिखवा के फिर उसके शब्दों के अखर अगे पिछे करने, वो लिखवाउण की किहड़ी विधि है? तो यह विधि है जी प्रस्तापन विधि। वैसे भी प्रस्तापन का शाब्दिक अर्थ होंदा है स्थान बदलना, जगह बदल देनी, अगे पिछे कर देना, स्थान बदलना। हाँ तो फिर अखरां दे अगे पिछे करके मतलब अखरां की जगह बदल के नवे शब्द बनाने, ये प्रस्तापन विधि दे विच आउंदा। अगला प्रश्न तुसीं भी अगले प्रश्न नूं पढ़ के हैरान जे हो गए होवोगे। शब्दावली है जिहड़ी अगले प्रश्न की तुहाडे भी समझ विच नहीं आई होगी, है ना? मेरी भी समझ नहीं आई भी भाषा सिक्ख्या कौशल है। हुण ये समझ नहीं आ रही भी की कहना की चाहुंदा है भी भाषा सिक्ख्या कौशल है। हुण भाषा सिੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ चारे कौशल ही काम दे हैं, चारा कौशलों का एक समान एक बराबर महत्व है। ये आप पढ़ते हैं साडी पैडागोजी दे विच। सो हुण इहदे विच किहड़ा कौशल की गल कर रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? क्योंकि भाषा सिक्ख्या शब्द है जिहड़ा भी भाषा सिक्ख्या किहड़ा कौशल है ये भी नहीं बनता, क्योंकि भाषा सिक्ख्या दे विच तां सारे ही कौशल आ जाते हैं। कोई भाषा सिक्ख्या जिहड़ी वो एक कौशल दे नाल संबंधित नहीं है, उसका संबंध चारों के चारों कौशलों के नाल है, एक समान है, एक बराबर है, चारे कौशलों को बराबर का महत्व है। ये प्रश्न इस करके इनू होल्ड ते रख लेना बेटा जी, तुसीं इहनूं घबराउण की लोड़ नहीं गी भी इहदे विच तुसीं की करके आए भाषा की इहदी प्रश्न की शब्दावली तो मैनूं लगदा है भी इहदे ते आई स्टार जा लग्या आ जाऊगा बस। हाँ जी अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न तुहाडा, मौन वाचन का गुण है। मौन वाचन का गुण की है जी? उचारण नूं सुधारन विच सहायक है, चंगे बुलारे बनन विच सहायक है, एकाग्रता कायम रखण विच सहायक है, या साहित्य के रूपों का रस मानण विच सहायक है। सो मौन वाचन का गुण ये प्रश्न है जिहड़ा ये PL2 शिफ्ट 2 दे विच भी आया सी ते उहदे विच तुहानूं पता ही है बस आह ही सी, एकाग्रता कायम रखण दे विच सहायक हुंदा है। मौन वाचन है जिहड़ा उहदे नाल एकाग्रता वधदी है। हाँ जी भाषा की पाठ पुस्तक का विषा वस्तु संबंधी गुण नहीं है। पाठ पुस्तक के नाल संबंधित तुहानूं जिहड़ी वीडियो कराई सी उहदे विच पाठ पुस्तक के अलग अलग अंदरूनी ते बाहरी गुण दसे सी। एक अंदरूनी गुण सीगा विषा वस्तु संबंधी, विषय वस्तु किवें दा होना चाहिए, पाठ पुस्तक दे विच जिहड़ा विषा वस्तु दिता होया है वो किवें दा होना चाहिए, उहदे विच मौलिकता होनी चाहिए है, बिल्कुल होनी चाहिए है, उद्देशात्मक होना चाहिए, क्योंकि सिक्ख्या का उद्देशपूर्ण प्रक्रिया सिक्ख्या जिहड़ी, इस करके जिहड़े सिक्ख्या दे नाल कोई भी चीज़ संबंधित है वो उद्देशात्मक है, उद्देश है उन्हां दा कोई ना कोई। बच्चे दीयां लोड़ां दे अनुकूल होना चाहिए विषय वस्तु, बिल्कुल सही है। उपदेशां दी बहुलता, उपदेश नहीं होने चाहिए,
ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਵਾਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਊਗਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਾਰ ਤੇ ਸਟਾਰ। ਕਲਾਰ ਤੇ ਸਟਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਲਾਰ ਤੇ ਸਟਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਰ ਤੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਰ ਤੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ? ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਪਰੀਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਪਰੀਖਣ। ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਹੈ। ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਪਰੀਖਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਕਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਕਾਬੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ ਸਜਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਕਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਮਕਾਨ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਤੀਮ। ਯਤੀਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਜੀ ਅਸਲ ਦਾ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਸਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਕਲ, ਅਸਲੀ ਦਾ ਨਕਲੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੇਫਿਕਰ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਰਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲਸ ਕਹਿ ਜੋੜਿਆ ਪਿਛੇਤਰ। ਸੋ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਜੁੱਟ, ਸਹੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਮੂਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ, ਜੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਨਾਦਰ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੈ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈਗਾ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
दारू शब्द का बहुअर्थक शब्द नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब भी ਤਿੰਨ है ਜਿਹੜੇ ਉਹ बहुअर्थक शब्द हैगे आ, एक है ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं है। ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ? दारू ਦਾ मतलब शराब ਹੁੰਦਾ है, बिल्कुल सही है। दारू ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है इलाज, बिल्कुल हाँ जी। कोई इस तुहाडी इस बीमारी का कोई दारू नहीं है, मतलब कोई इलाज नहीं है। दारू दवाई, अच्छा दो समानार्थी जोड़े आप इकट्ठे बोलते हैं, दवा दारू इकट्ठा बोलिया जाता है, मतलब दवा का मतलब तो दवा हुंदा ही हुंदा है, दारू का मतलब भी दवा हुंदा है, दवाई मैडिसिन। सो ये है जिहड़े तीनों ये तो हैगे इहदे बहुअर्थक शब्द, पर पट्टी है जिहड़ा ये दारू शब्द का बहुअर्थक शब्द नहीं है, इस करके आ उत्तर सही है। अगला पैरा एक होर हाँ जी देखते हैं। लालसा शब्द का की अर्थ है? मनोरथ, दृढ़ता, बेचैनी या प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा, किसी चीज़ नूं प्राप्त करन दी, किसी गल दे बारे प्रबल इच्छा जदों होवे उसनूं आपां लालसा कहने। हाँ, औकड़ शब्द का अर्थ है? औकड़ शब्द का अर्थ की है जी? सुखाला है, भुलेखा है, कठिनाई है या निराशा है। तो औकड़ का मतलब होंदा है आपां कहने भी फलाणे नूं बड़ियां औकड़ां दा सामना करना पिया, मतलब बड़ियां कठिनाइयां दा सामना करना पिया। हाँ जी बेटा अगे, महल शब्द का स्त्रीलिंग है? महल शब्द का स्त्रीलिंग है जी माड़ी है, चुबारा है, कोठी है या घर है। महल का स्त्रीलिंग चलो चुबारा भी नहीं बनता, घर भी नहीं बनता है ना, क्योंकि ये तो वैसे भी स्त्रीलिंग की श्रेणी च नहीं आते है ना। चुबारा जिहड़ा ये अपने आप दे विच पुलिंग शब्द है, घर है जिहड़ा ये भी पुलिंग शब्द है ना। अच्छा दो ही रह गए फिर तो रौला अपना दो दे विच ही है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਹੋਊਗਾ। कोठी ਦਾ ਤਾਂ पुलिंग कोठा ਹੁੰਦਾ है ना, कोठा। तो महल का जिहड़ा स्त्रीलिंग है वो माड़ी ਹੁੰਦਾ है। ऑप्शन ए तुहाडा सही है। हाँ जी अगला प्रश्न काल दे विचों पुछया गया प्रश्न, साडे पीरां फकीरां ने अजिहा ही कारज कीता सी, वाक दा काल स्पष्ट करो। बिल्कुल जी सी शब्द है लास्ट दे विच, सी साडी सहायक क्रिया है, ये आधार ते ए भूतकाल है जी साडा, ठीक है जी। हाँ अगला जिहड़ा हैगा प्रश्न, आखे ऊट ते चढ़े नूं दो दो दिसदे हन, इस अखाण दा सही अर्थ चुनो। ऊट ते चढ़े नूं दो दो दिसदे हन, जदों अमीर बंदे नूं सारे ही सुखी जापदे हन, सारे ही सुखी लगदे हन, तां उदों ये अखाण वरत्या जांदा है। आखे ऊठ ते चढ़े नूं दो दो दिसदे हन। ऊठ ते चढ़िया मतलब उच्ची जगह ते है। अखाण दा असली अर्थ समझो, अंदरूनी अर्थ। ऊठ ते चढ़िया, ऊठ लम्मा उच्चा हुंदा है, ऊठ का कद उच्चा हुंदा है ना। हाँ ऊठ ते जिहड़ा बैठा मतलब उचाई ते है, मतलब अमीर आ। ਉਹਨੂੰ ਊਠ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਆ, मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਜਾਪਦੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ। ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ। ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ। ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ। हाँ जी अगला प्रश्न उन्हें पाया सीगा, पंजाबी दे अगले स्वर हन। सो पंजाबी दे अगले स्वर है जिहड़े तुहानूं दस्सिया ही सीगा भी जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरां नूं तीन भागां दे विच वंडिया जांदा है, अगले, विचकारले ते पिछले। हुण इहने अगले स्वर पुछे आ ते ऐ ते ए है जिहड़े आ जिहड़ा सी नंबर ऑप्शन है ये तुहाडा सही है। ये है जिहड़े ये अगले स्वर है। अड़ा व्यंजन का उचारण ढंग है। अड़ा तुहानूं पता ही है भी अड़ा एक फटकवा व्यंजन है। मतलब की है फटकना का मतलब होंदा झटका। झटका वो नहीं होए बकरे नूं, बकरे वाला झटका नहीं, वो झटका नहीं गा, ये हैगा झटका। मतलब की है भी जदों अड़ा आपां बोलते हैं तो जिहड़ी साडी जबान है वो मुड़ के एकदम मतलब की है
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 55 ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕ। ਵਾਕ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕ। ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਦੋਹਰਾ ਕੀ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਛੰਦ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਤੇ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ 24 ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 13, ਦੂਸਰਾ 11। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ? ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਲੰਕਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। 28 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਵਈਆ। ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਅਚਰਜ, ਵਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ? 12th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ RBSE ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਅਦਭੁਤਤਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜਿਲਦ। ਜਿਲਦ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਲਦ। ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਸੋ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 63 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
इस तरह के प्रश्न मैं तुहानूं वारी वारी कहा भी सी जदों मैं लिखण कौशल करवाया सीगा। मैं कहा एवें दे प्रश्न बहुत आउंदे हुंदे आ। आ लिखण कौशल दीआं जिहड़ियां इह मतलब कि भी जिहड़ियां हैगियां ना, ओह विधियां दे रखियां है ना, लिखना सिखाउण दीआं अवस्थावां दे रखियां जिहड़ियां है ना। हाँ, उन्हां दे बारे जरूरी है ना गल करनी सी, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ देख लो प्रश्न आ गया। सो ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ शब्द रचना ਤੇ वाक रचना है। ਇਹ है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਦੂਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਆ ਤੀਜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। हाँ जी, अगला नंबर प्रश्न है शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण कर सकने की योग्यता वाचन दियां बहुत सारिया विशेषतावां विचों सिर्फ एक है। ये परिभाषा जी आपां नूं लभ गई सी। ये परिभाषा गैग नाम के एक भाषा विग्यानी ने दिती है। ठीक है जी, ये जिन्हें गैग उत्तर लाया बस वह सही है, बाकी बेचारियां दे गलत है। चंगी पाठ योजना के गुण हैं, दसो जी किहड़े आ। बहुत सौखा प्रश्न है। कारज प्रधान, लचकदार, स्पष्टता। मैनूं लगदा पहला ही सही हो गया, बाकी तो पढ़न की लोड़ ही नहीं। पढ़ लियो, पढ़ना जरूरी होंदे आ वैसे। हुण मैं तो चलो तुहानूं दसता सीधा ही, तुहानूं भी पता ही है ना। लिंगवा फोन किस दा सुधरिया होया रूप है? सुपरिया लिखिया, सुपरिया नहीं लिखता, शुक्र करो हजे। हाँ, सुपरिया नहीं मतलब सुधरिया होया रूप है। हाँ, लिंगवा फोन है जी, ये ग्रामोफोन का सुधरिया होया रूप है। बेटा जी ये प्रश्न तुसी ध्यान दे विच रखना है। ऑडियो विजुअल समग्री दे विचों आया हुआ प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्नां विच अगला प्रश्न विच स्पष्टता होवेगी जेकर प्रश्न का घोरा नहीं है घेरा, प्रश्न का घेरा विशाल होवेगा। जेकर प्रश्न लंबा ते अस्पष्ट होवेगा, आ तो नहीं गा सही, आ तो गलत है। जेकर प्रश्न ओहो इन्ना खतरनाक, हाँ एक मिनट, हाँ लो जी, हाँ आ तुहाडा गलत हो गया। जेकर प्रश्न तर्कहीन ते अप्रसंगिक होवेगा तो हो ही नहीं सकता। लो जी, दो ही रह गए भी जेकर प्रश्नों का घेरा विशाल होवेगा या प्रश्नों का घेरा छोटा होवेगा। सो प्रश्नों का पहले तो घोरा नूं घेरा करिए। प्रश्नों का घेरा जिहड़ा हो बेटा जी छोटा होवेगा, फिर ही प्रश्न विच स्पष्टता होवेगी। सी नंबर ऑप्शन तुहाडा सही है। अगला प्रश्न है जी, किहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ प्रश्न पत्र का निर्माण कार्य सौखा होंदा है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है। सीधा उत्तर है जी निबंधात्मक प्रश्न पत्र जो बनाना होवे तो बहुत सौखा है बेटा जी। क्या बातां है, क्या बातां हो जांदियां। निबंधात्मक प्रश्न पत्र बनाना होवे, निबंधात्मक 4-5 प्रश्न पाओ, एक अद्धा अथवा छिड़ दो। होर की लिखना भी ये बारे तुसी चानना पाओ, ये उत्ते रोशनी पाओ, यदा विस्तारपूर्वक वर्णन करो, आ ही करना है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र बनाने तो बहुत टाइम लग जाता है, निबंधात्मक प्रश्न पत्र बनाने कोई टाइम नहीं लगता। निर्माण कार्य बहुत सौखा होंदा है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। दसो जी किहड़ा है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? बी नंबर ऑप्शन देखो भी पुरातन पाठक्रमां उपर पहरा देना। पुरातन मतलब पुराने पाठक्रमां दे उपर क्यों पहरा देऊगा भी व्याकरण मूल्यांकन। इस करके जिहड़ा आ तुहाडा जिहड़ा है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बी नंबर ऑप्शन तुहाडा सही है। लो जी, पहरा आ गया अगे। पहरे दे विच पहला एक प्रश्न है कि वहम शब्द का सही समानार्थक जुट समूह है। वहम शब्द का भुलेखा तो है पर यकीन नहीं गा, यकीन सही नहीं है, इस करके आ सही नहीं गा। भरम भी है, चलो ठीक है। विश्वास आ गया, इस करके आ भी गलत हो गया। चिंता भरोसा आ तो है ही नहीं गा। सो वहम का सही समानार्थक जुट भ्रांति, भुलेखा, भ्रम, वहम। ठीक है, हाँ जी, आ ऑप्शन बी नंबर सही है। रास शब्द का बहुअर्थक शब्द नहीं है। आ पहले ही जाके क्या बात है एग्जामिनर के दिमाग की, उन्हें कहा भी पहले ही रास दे नाल पहले ही ऑप्शन पा दो मलाई। भी विद्यार्थी भज के कहे भी आ रस मलाई तो सुनिया वा है ना, एक मिठाई का नाम है रस मलाई। चलो जी, रस मलाई सही है। तो रस मलाई नूं मैं सही करके आई तो घरे आके जदों सिमरनजीत सर की वीडियो मैनूं विखाई तो मेरा ऑप्शन गलत हो जाई है ना। रस मलाई नहीं गा, ये गलत है ऑप्शन, वही पाता आई नहीं गा एक ही। बाकी तो रास का शब्द होंदा है। रास का मतलब ठीक, मैनूं उसकी गल रास आ गई मतलब ठीक आ गई। रास पूंजी, रास का मतलब पूंजी भी हुंदा, धन दौलत रास नूं कहा जाता है। तो रास का मतलब वाग भी हुंदा, वाग लगाम होए, वाग का मतलब लगाम। हाँ,
रास का मतलब वाग जा लगाम भी हुंदा, पर रास का मतलब मलाई नहीं हुंदा गा। ठीक है जी। किहड़ा शब्द पुलिंग है इन्हां दे विचों? बाकी स्त्रीलिंग है, एक पुलिंग है। अग ये स्त्रीलिंग है, औलाद स्त्रीलिंग है, किरण स्त्रीलिंग है, पर नवाब है जिहड़ा ये पुलिंग है, क्योंकि नवाब का स्त्रीलिंग की है भाई? नवाब का स्त्रीलिंग है बेगम। आमदन का विरोधी शब्द है, आमदन 98, खर्चा रुपया। सो आमदन का विरोधी शब्द है जी खर्च। आमदन ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਖਰਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ, ਹਥੇਲੀ, ਵਡੇਰਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਵਬੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਾਵਬੰਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਪੁੰਦ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਧੁੰਦ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤਾਰੇ ਡੱਪ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਪੀਰ ਸਰੋਆ। ਲੈ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਬਈ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ, ਕੱਚੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਫੋਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ, ਉਹ ਟਹਿ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਟਹਿਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਵਬੰਦ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਵਬੰਦ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰਕਾਰ, 12 ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ। ਕਾਵਬੰਦ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਉਕਤ ਕਾਵਬੰਦ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਾਵਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲੋਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ, ਪੜੋਸਿਆ ਜਾਂ ਨਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਨਸਿਆ। ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤਾਰੇ ਛਪ ਗਏ, ਤਾਰੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਪਲੋ ਗਿਆ, ਨਸ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕਾਵਬੰਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਬੋਧ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛਿਪਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਨਸਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਬੋਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਕਾਵਬੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਸਤਜੁਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਸਤ ਮਤਲਬ ਸਤਜੁਗ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਜੁਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਲ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਅਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਠੋਕਣੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਟਣਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਵਰਗ ਹੈ, ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ ਠ ਡ ਣ
ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੂਰਧਨੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਜੀਭੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਭ ਦਾ ਥਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਲਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਾੜੂਏ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਟ ਠ ਡ ਣ ਇਹ ਨ ਨੀਗਾ, ਨ ਨਲ ਵਾਲਾ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਣ ਣ ਣ ਅਣਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੂਰਧਨੀ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਕ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰ ਉਸ ਸਰ ਨੇ 4 ਕਰਵਾਏ ਆ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ 4 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ 'ਚ 3 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 3 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਆਕਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਧੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਥਨ, ਪਾਤਰ, ਸੱਚ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੀ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ, ਬੀ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰੇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਲੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ, ਇੱਕ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਕਿੱਸਾ। ਸੱਸੀ ਹਾਸ਼ਮ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਪੀਲੂ ਨੇ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦਮੋਦਰ ਨੇ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਲਓ ਜੀ ਖਤਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੱਥਾ ਖਪਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ YouTube ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਲਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।